You did bike ride and you visited Goa. So how was your journey been visiting The Goa? journey was fantastic. We really had a great time, and we are heading to the next spots. But yeah, if you'll ask me, it's a good experience. So from where you started and your We destination? have started from Bombay. Then the first stop was Malwan, then Vengurla, then Goa, then now we are heading to Devgarh. Then after that we will go to Ratnagiri. Then Ganpatipure is our last one. So total how many days it will going to take? It's a 7-day trip. 7 days. 7 days. On which bike you four of us came? We have one KTM Adventure, then we have one TVS RTR, RTR 310, then we have one legend bike Royal Enfield, and we have one KTM 250. When you ride for a longer distance, what's the major difficulty you face? The major difficulty we face is the climate, majorly the sunny weather, because you know how much we have geared up for that. So it feels very uncomfortable and sweaty. We are almost so sweaty inside. All of you are in with gear. Yeah. So what's the importance of wearing gear over the long It's the distance most travel? important thing if you are riding. Like this is Not about long or short ride. it's not about long or short. You always have, if you are riding a bike, it's a risky thing. If you are riding a two-wheeler, yeah. So if you are riding a bike, these are the necessary things like helmet, jackets, and I don't think so about riding pants. If you are riding a short distance or a daily commute, but if you are riding a long distance, these are the least thing you have to wear while riding. Is it your first time long distance ride? Yeah, this is my first time. They have ride few kilometers, but this is my first time. So this is your first time a long distance ride. What are the preparation you have done for this? I've been preparing my bike from 3 to 4 months, I guess. And still I am not prepared. Still I feel I've missed something behind, but I'll do it that in next ride, of course. At what age you taken your license? I was so excited to take my license. So on my birthday I took my license. On my 18th birthday. So your first ride, short distance or little bit longer distance, where it was? My first ride was to Lonavala. It was around 120 kilometers. But this is my longest ride till now. This is your first bike? Yeah, this is my first ride. Why you choose this bike only? Because I have been seeing videos on YouTube from so long of riding, and I was so... so he was the guy. I called him कि I have to buy a bike, and he was like, go for it. And I bought this bike, and I never regret for this decision. I am the guy. So now how many years it's been you are with this bike? I have just bought 6 months ago. 6 months ago. I had an accident. After 20 days after accident, I bought this bike. So previously which bike you had? I don't have a bike. This is the I first have a bike. scooty. My father bought that scooty. So far how many kilometers you are riding? For this ride? No. No, overall, it's been 6 or 7,000, I guess, Okay. on this bike. तुम्ही पण इकडे आहात, तुम्ही पहिल्यांदा नाही केलं आहे, तुम्ही आहे ऑलरेडी याच्यात. तो काय सांगायचं वाटतं जेव्हा तुम्ही गोवामध्ये व्हिजिट केला? गोवामध्ये व्हिजिट केलं. गोवामध्ये तर असं वाटतं की परत यावं असं वाटत. मन तर भरतच नाही कधी पण गोवामध्ये. पण यावेळी आम्ही फक्त बाईकने आलो आहे, म्हणजे प्रॉपर आता ही राईड आहे आमची. तर त्यासाठी आम्ही थोडेफार पूर्ण एक्सप्लोअर नाही केलं आहे, थोडेफार केलं आहे. ते ठीक आहे. आता आम्ही इथून चाललो आहे. आम्ही इथून परत मागे जाणार आहे आम्ही त्यासाठी. कारण की आम्ही बाईक राईड आहे, स्पेशली आम्ही बाईक राईड करायला आलो आहे. त्यासाठी पूर्ण गोवा एक्सप्लोअर नाही केला आहे. पण गोवा कधी पण आलो तर आम्ही पूर्ण एक्सप्लोअर करायची इच्छा ठेवतो. अजून आमचं बाकी आहे खूप सारं एक्सप्लोअर करणं गोवा. बघू नेक्स्ट टाइम तर ऑब्व्हियसली येऊच आम्ही, तेव्हा पूर्ण गोवा एक्सप्लोअर करू. तुमचा राईडचा जो रूट आहे त्याच्यात तुम्ही 6 ते 5 स्पॉट ठरवलेले आहेत. हे स्पॉट तुम्ही कसे ठरवले? ठरवलेले आता आयटनमध्ये यांनी सेट केलेली होती. हा आमच्या ग्रुपचा मॅनेजमेंट होता म्हणला आहे. सांगा तू कसं केलं? माझं नाव गौरव आहे.
त्याने ॲक्च्युली यूट्यूबवर सगळे व्हिडिओ बघितले गेले, ऑलरेडी सर्च केलेलं काय आहे काय नाही आहे, कुठे फिरायचं, कुठे आसपास जवळपास काय आहे, कुठले किती स्पॉट्स आहे, कुठे स्टे करायचं, स्टेच्या अंतरावर जेवणचं काय किती जवळ आहे, ते मेडिकल किती जवळ आहे, लोकल फूड किंवा कुठली पण चांगली सिनरी बोला काही बोला, तर ह्यांनी सगळं ते केलं आहे. ऑलरेडी आम्ही एक आयटनरी बनवली आहे, त्याच्यावर आम्ही सगळं बघून म्हणजे जातो सगळीकडे जे काय जो जवळपासच्या. जो तुम्ही रूट ठरवला होता ऑलमोस्ट ऑलरेडी ठरलं. तो हाफ तुम्ही क्रॉस केलेला आहे. थोडेसे तुमचे Yes, spot- बघायला गेलो तर आता आमची आता आम्ही 50% almost 50% झाले आमची राईड. आता आता 50% बाकी आहे. 50% टुवर्ड्स आर home होम, झालं. टुवर्ड्स होम. टुवर्ड्स होम आमचे 3 स्टॉप्स असतील. हा त्याच्यामध्ये जे काय ॲक्टिव्हिटीज आम्ही डिसाईड केल्या त्या कव्हर करतो. गणपती इथून आता देवगडवरून रत्नागिरीवरून मग डायरेक्ट गणपतीपुळे. गणपतीपुळे हा आमचा लास्ट स्टॉप असणार. तिथून आम्ही डायरेक्ट मुंबईसाठी निघू. मी पहिली सुद्धा लॉंग ट्रॅव्हल केलेला आहे राईड. Yes. तो तुमचा पहिल्यांदा एक्सपिरियन्स कसा होता आणि आत्ताचा काय तुम्ही इम्प्रुव्हाइज केला आहे? पहिल्यांदाचा एक्सपिरियन्स कसा होता, जे काय ते हे बघा मी तर बोलतो Exciting. हा एक्सायटेड होता, पण तेव्हा आमच्याकडे एवढे आत्ताची गिअर्स होते ना एवढे नव्हते. आमच्याकडे प्रोटेक्शन होतं ते घालतात त्या साईडला, नी गार्ड वगैरे, एल्बो गार्ड वगैरे ते सगळे होते. यावेळी आम्ही प्रॉपर म्हणजे नंतर आम्ही पुढे गेलो, गोष्ट जाणायला लागलो की किती इम्पॉर्टन्स आहे ते. ऑब्व्हियसली तुम्ही जेव्हा बाईक राईड करतात तर मी तर सगळ्यांना सांगेल की हेल्मेट, गेअर्स आणि पॅन्ट आणि इन्क्लुडिंग शूज पण. हे जे शूज आहेत ना रायडिंग शूज हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत आणि हे खूप अँकलपर्यंत आहेत. त्याने खूप फायदा येतो त्याचा. म्हणजे कुठे जर्क बसला तर असं व्हायला तर नको. तर हा शूज कंटाळा येतो. काय लोक इग्नोर करतात की कोण घालणार, कंटाळा येतो. कुठे तर इन्सिडेंट झाला तर तुमचा पायाचा ट्विस्ट होत नाही. येस आणि लाईफ इज इम्पॉर्टंट आहे. रायडिंग करताना तर आजूबाजूचं लक्ष दिलंच पाहिजे, पण लोकांचा भरोसा नाही आहे. तर आपल्याला आपली काळजी स्वतःच घ्यायची आहे. त्या हिशोबाने रायडिंग गेअर्स आणि हेल्मेट मस्ट इम्पॉर्टंट आहे. मला एक सांगा, थोडे जण रायडिंगला जेव्हा लॉंग डिस्टन्स जातात, 2 जण जातात एकाच बाईकवरती, तो त्याचा काय प्रॉब्लेम होतो? सोलो कम्फर्टेबल असतं? आय प्रिफर सोलो. सोलो सोलो बेस्ट. सोलोमध्ये म्हणजे बघा आता मागे ऑलरेडी तुम्ही जर लॉंग रूटला चाललेत ना, तुम्हाला सामान असणार, लगेज असणार, जो तुमचा मागे ऑलरेडी टाय करायला लागेल. जसं आम्ही केलं आता तुम्ही बघू शकता. जर 2 जण असतील तर 2 जणांचं लगेज ॲड होणार. प्लस जर 2 जणांचं लगेज बांधायला जागाच नाही राहणार. ऑलरेडी बॅक सीटवर सगळ्यांचं सामान आहे. आणि तुम्ही जेव्हा लॉंग डिस्टन्सला बाहेर चढतात, काय तुम्ही बेसिक वस्तू तुमच्याबरोबर ठेवतात? फर्स्ट एड असतो, टूल किट असतो, एक्स्ट्रा आम्ही हे बलाक लावत असतं हेल्मेटमधले किंवा इनर्स असतात आम्ही घातले ते आमच्याकडे नेहमी 2 किंवा 3 पेअरमध्ये असतात. सॉक्स झाले, आणखीन असं मेजर टायर किट झाला, पंक्चर किट झाला, टायर पंक्चर टूल किट असतो आणि मेडिकेट वगैरे जे ऑलरेडी ते करायलाच लागतं. आणि बाकी चार्जर्स वगैरे, पॉवर बँड्स. जेव्हा लॉंग डिस्टन्सला बाहेर चढतात, गाडीची नॉलेज असायला पाहिजे. तर काही जर झालं तर कळायला पाहिजे काय एक्झॅक्टली झालं. त्याच्याबद्दल काय सांगा शकाल तुम्ही? गाडीचं नॉलेज म्हणलं आमच्यामध्ये हा माणूस, गाड्या खोलणं, बनवणं हे सर्व हा करतो. तुम्ही काय सांगू शकतात गाडीबद्दल? काय म्हणजे आता बेसिक गोष्टी असतात. आता आवाजावरनं वगैरे बेसिकली तर आवाजावरनं वगैरे समजतं की बाईकमध्ये काय प्रॉब्लेम झाला असू शकतो. पॉसिबिलिटी कुठल्या पार्टची किंवा काय प्रॉब्लेम झाला हे तर आवाजावरनं समजतं की बाईक कसा आवाज करते. आणि टूल किट तर आहे, तर थोडा बेसिक नॉलेज तर आहे. आणि जर काहीच नाही समजलं आणि अगदीच काय गॅरेज वगैरे पण आजूबाजूला नसेल तर यूट्यूबवरती बघून आपण स्वतः करू शकतो. बेसिक गोष्ट. लॉंग डिस्टन्सवरती जेव्हा आम्ही स्पोर्ट्स बाईक घेऊन बाहेर सरतात, काय चेक करायला पाहिजे आधी बाहेर सरता? पहिले तर सर्व्हिसच करायला पाहिजे सर लॉंग रूटला चालले तर. आणि सर्व्हिस तर मस्ट आहे. सर्व्हिस टायर प्रेशर चेक करायला पाहिजे, ब्रेक पॅड्स वगैरे ते तर सर्व्हिसमध्ये सगळं होऊन जातं. जर काय प्रॉब्लेम असेल सर्व्हिस सेंटरमध्ये तुम्हाला डायरेक्ट चेंज करून ऑइल कूलर हे सर्व चेक केलं पाहिजे. व्हील अलाइनमेंट केली पाहिजे, चेन लूप केलेला पाहिजे, नेहमी चेन क्लीन करून लूप करायला गरज असते. ब्रेक पॅड्स झाले, फ्रंट बॅक, टायर प्रेशर झालं. प्रत्येकाच्या गाडीला गार्ड्स असणं इम्पॉर्टंट आहे. ब्रेकिंग इम्पॉर्टंट आहे. त्यासाठी तुमचे लाईट हेडलाईट चालू आहे की नाही, ब्रेकिंग पॅड असतात ते पण सुद्धा चेंज केले पाहिजे. ब्रेक पॅड वगैरे जे कॅलिपरच्या आतमध्ये असतो आणि कॅलिपर पण नीट सर्व्हिस केला पाहिजे. त्या हिशोबाने ब्रेकिंग पण स्ट्रॉंग राहते आणि तुम्ही गाडी म्हणजे स्पीड असते तेव्हा म्हणजे ब्रेक पण स्ट्रॉंगली लागले पाहिजे. कारण की तुमच्या मागे लगेज असतो सगळं
त्या हिशोबाने ब्रेक तर मस्ट इम्पॉर्टंट. तुम्ही बॉम्बेमधून आलात, तुमच्या तिकडे खूप ट्रॅफिक असतं. जेव्हा तुम्ही गोव्यात आज चालात, इकडच्या ट्रॅफिक बद्दल काय कसं आहे? इकडे आहे पण एवढा नाही आहे, मुंबईसारखा नाही आहे थोडा कमी आहे. एवढा मुंबईसारखा नाही. ऑब्व्हियसली मुंबई एक गोवामध्ये हे आहे. पीक सीझनला हा. ट्रॅफिक जास्त असतो गोवामध्ये. ही टुरिस्ट म्हणजे आहे जागा म्हणजे रोड्स वेगळे आहेत गोवाचे, कारण की मोस्टली वन वे हा. आहेत. मुंबईमध्ये तसं नाही. मुंबईमध्ये सगळे टू वे, कुठून पण हा. गाडी कशी कोणी टाकतात. इकडे एकदम ट्रॅफिक रूल आणि इकडे स्ट्रीक आहे आणि चांगले आहेत ऍक्च्युली असायलाच पाहिजे. मुंबईमध्ये पण ट्रॅफिक हा. traffic rules आणि strict स्ट्रीक आहे, आहे इकडे आणि One way वगैरे चांगले लोकं आहे. follow Already. करतात इकडे. आणि रोड खूप चांगले तिकडचे. मला तर फार रोड आवडले खूप. हा. माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे. मला रोड आवडले. गोव्यामधले जे फूड तुम्ही जे थाली व आणखी काही तुम्ही फूड हे केलं असणार त्याच्याबद्दल फूड नाही, तर गोव्यामध्ये तरी आम्ही फूड सध्या food गोव्याला आलो तर मी जास्त करून कॅफेज आहेत त्यासाठी कॅफेज आहेत बर्गर फ्रेंच बेबिंका फ्राईज किंवा वगैरे जे स्वीट्स काय मध्ये असेल. बेबिंका खाल्लंय. हा. आपलं काय कॅफ्रियल चिकन हा. मोस्ट फेमस तर फेमस आहे लिकरसाठी. हा पण आम्ही तर ड्रिंक नाही करत, कारण की डोंट ड्रिंक अँड राईड. डोंट ड्रिंक अँड हा ही तर मस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट. मस्त हा मी ते या यूथला सांगायला पाहिजे की मस्ट इम्पॉर्टंट आहे. ड्रिंक अँड ड्राईव्ह अजिबात नाही होत. मला आम्ही त्या तुमचं गोष्टीला सपोर्टच नाही करत. मला तुमचं नाव सांगा आणि तुमचं प्रोफेशन काय? तुम्ही स्टुडंट आहात का वर्किंग प्रोफेशनमध्ये आहात? वर्किंगमध्ये सर्व. कुठल्या मी गौरव कोळी आहे. मी एअरपोर्टवर काम, मुंबई एअरपोर्ट ड्युटी फ्रीला. मी दिपेश मकवाना आहे आणि मी SBI लाईफ. मी अनिश मांजरेकर आहे, पण मी सध्या तरी जॉब सोडला आहे आणि आता मी स्टडीजकडे लक्ष देतो. आता जरा स्टुडंटच आहे सध्या तसं बघायला गेलं फार प्रोफेशन. मोबाईल जाधव आहे. मी बीटेक करतो आता फायनल इयरला. आज इंटरनॅशनल यूथ डे आहे, तुम्ही गोव्यामध्ये आहात, काय सांगायचं वाटतं तुम्हाला? चांगले हा राईड सेफ वगैरे आहे. यूथ डे तर एन्जॉय करा, बट इन युअर लिमिट्स. आणि इफ युअर रायडिंग डोंट गो फॉर लिकर. दॅट्स इट. बस एन्जॉय करा. तुम्ही काय लाईफ आहे, लाईफला एन्जॉय केली पाहिजे. येलो. मला एक सांगा, स्पोर्ट्स बाईकमध्ये खूपशे स्पोर्ट्स बाईक आहे, तुम्हाची फेवरेट कुठली बाईक आहे स्पोर्ट्स बाईक? आय डोंट लाईक स्पोर्ट्स बाईक्स. इन फ्युचर तुम्हाला कुठली स्पोर्ट्स बाईक घ्यायची आहे व कुठली लाईक आहे तुम्हाला स्पोर्ट्स बाईक, त्याच्याबद्दल मला सांगा. मी BMWची आहे S1000 RR ती घे. IS1000 आर घेणार मी. M1000 आर सेमच आहे, फक्त एक नेकेड आहे, एक फेरिंग आहे. आता तुम्ही रायडर्स आहात, लॉंग डिस्टन्स राईड करतात, खूपशे रायडर्स आहेत इंटरनॅशनली व इंडियामध्ये सुद्धा फेमस आहे. खूप आहे, खूप आहे. हा कोणाच्या मला तरी एक लेजंड आहे मुंबईकर निखिल, तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. तो मला मनापासून फेवरेट आहे. आणि अजून एक आहे जज प्रभजोत आहे, MSK आहे, मोहम्मद सलीम खान आहे. मी करतो म्हणजे सगळ्यांनाच फॉलो करतो बघायला गेलो तर. पण पर्सनली मी मुंबईकर निखिलचा खूप मोठा फॅन आधीपासून. श्रीमान लेजेंड आहे, आत्ताला आता bike blog हा करतो. श्रीमान लेजंड पण आहेत. ते तर आत्ता म्हणजे आलेत ते. नाही, मी श्रीमान legend नाही श्रीमान हा. लेजंड Bike blog- रायडिंग bike blogs मध्ये आता. आता पण आलंय. हे जे रायडिंगचं जे यूथ म्हणजे आता जे करायला ते तर मुंबईकर निखिलने आणलंय. आणि त्यामुळेच एवढं सगळं हे झालंय. खूपशे ब्लॉगिंग म्हणा काही म्हणा. खूपशा रायडर्सना एक डेस्टिनेशन असतो की विजिट करायला लडाख. तुमच्यामधून कोणी जाणार हो असं आहे काही ना, आमची ठरलेलं पण आहे? हो, dream आहे ride आहे लडाख. ड्रीम राईड आहे सगळ्यांची असते, सगळ्या कोणाची बायकर्सची नसते. ड्रीम राईड तीच आहे. ऑर एल्स वर्ल्ड टूर World tour, करतात. पण हा. आपल्या इंडियामधून खूप लोकांनी केलेत वर्ल्ड टूर. पूर्ण ऑल ओव्हर वर्ल्ड काहीतरी समथिंग But our India is beautiful. We have to first travel in India. First we will travel in India. पूर्ण इंडिया बघणार कसं आहे, त्यानंतर मग पुढे जाऊ. थँक्यू.
डबल डबल कामं कशाला आहे? बाटली तर आहे, बाटली तर आहे. काय असेल? काय करतोय? हे लावून ठेवतो ना, तुला लागेल ना. का नाही लावत आहे? हे लावलं ना, अच्छा कसा? त्याचा आता वरचं हे तुटलेलं आहे ना, हे तुटलेलं अच्छा, आहे. अच्छा. माऊंट तर ठीक आहे. तू हुशार आहे का कुठे येते जन्मापासून आहे ते. हा बुद्धी तुला दिली मी. तूच बोला आता. ड्रेस कशी टाकायची आणि टाक टाइम बॅगमध्ये टॉप बॉक्स किंवा टाइम मध्ये टाक. हे पण टाक ना मला. चांगलं ना अजून डबल नाही. अरे हे बघ ना, इथं एवढी जागा आहे, इथं का नाही टाकत आहे? हे घे ना. काय काय हे नाही. काय घेतलं आहे? बस 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 जास्त नको. थोडीशी राईट ना आत दे ना. काय? थोडं कमी झालं पण घेऊन जा. बरोबर होती लेफ्टला घे.